Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün silahşıp kütesi sözümüz bular. Özünge de başkalarga da ziyan getirme turunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip kengeş bir sıragaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta la darara ve la dirardı. Yani ziyan kılmadı. Darar hem dirar alar sinonim sözler ikisi de. Alimler bu sözlerini anlatalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sözünü bir yolu kabatlaması dedi. Demek alar ayrılıp duralar мәгънәсе ягыннан. Hem alimler ayta darar degan söz bu indi şeriat kişiге ziyan kitirmi. Hem ziyan kitirirge koşmi degan мәгънәдә. Adirar degan söz bu ise kişinin ziyan kitiruvi, yani şeriatның yüklegen vazifaları түгел, haram halal түгел, kişiler bilen arasında bulgan münasebetinde ziyan kitirmeu. Kaybirawlar aytalar özünge de hem başka kişiге de ziyan kitirme degan мәгънәдә buldu. Çünkü bu hadiste aytilmi ziyan kitirmedi. Bunda ayta la darara, yok ziyan ve la dirar, şulay yok ziyan deyil. Yani ziyan kitirme degan söz түгел bu, fiil түгел bu. Bu ziyan yok degan söz. Demek ziyan yok. Absolut мәгънәдә. Ziyan yok. Kişiге de, hayvanga da, özünge de, başkalarga da, şulay bit gailede de, işte de, kayagına bulsan da ziyan yok. Ham ziyan bularga tiyiş түгел. Менә bu muhterem kardeşler, şeriatның, İslam dininin negizi bulup sanala bu hadis. Şeriat hükümlerinin negizi bulup sanala. Niçin degende ziyan kitirme. Ne навреди. Ziyan kitirme şolay. Kay vakıtta tırmışta da ayteler. Fayda kitire almasan ziyan kitirme deyler. Fayda kitire almasan ziyan kitirme. Kay vakıtta buna kişinin начальник gitip koyarlar. Nu baş işlemeyindi şolay. Nadan. O vakıtta bu начальникның bütün maksadı nerse bulurga tiyiş? Ziyan kitirmeu. Әйе надан, әйе baş işlemi, әйе аңламый, nu kişige işlerge kımaç olama. Şopırtkın ayır, şolay bit, kara, ziyan kitirmeyin mühimi. İş bara özü. İş özü bara. Hiç yoğunda mine şolay idare it. Hiç yoğunda şolay işle. Hiç yoğunda ziyan kitirme. Eğer de fayda kitir almasan. Tırmışta da şolay muhterem kardeşler, hem elbette yeni şeriatte de şolay. Менә bu tırmışыбызның şulay yok dinimizning de bik mühim kagidesi. Hazırki vakıtta Müslümanlar kızgançka karşı bik bilip bitirmeske de mümkün bu hadisni. Çünkü alar özlerine ziyan kitireler. Müslümanlar. Hem kaçağında bir-birsine ziyan kitireler. Kay vakıtta Müslümanlar özlerine ziyan kitireler. Mesela artık gıybet et sırap. Abdullah ibn Amr ibn al-Gas Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelip ayta, ol ali yaş bola o vakıtta. Ey Resulallah, mena di nerse işlerge kerekti, gıybetlerden di. Benim de köp itip gıybet kılasım keledi. Sizin niçe gıybet kılasım keledi geç? Ol ayta, benim künlerin urazat tasım keledi, tünlerin namaz okuyasım keledi, gımirim bu idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Allah işlemedi. Alay işlemedi. Ol sindi urasa da tuttu. Aşağıda ikindizdi. Kiş bilen gıybet de kıl, yıkladadı. Ol aytanı men bit köbrek de buldur alamdı. Alaysan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, bir gün urasa tuttu, iki gün yal itti. Ol ayta, yok de men köbrek de buldur alamdı. Kün sayın urasa tası kile, kün sayın gıybet kılası kile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, alaysan kin aralaştırdı Davud aleyhisselamның urazasını. Kin aralaştırdı. Yani bir gün tutasın,
бер көн ял итәсең, бер көн тотасың, бер көн ял итәсең. Ә төнлә гыйбадәт кылганда ди, Дауд галәйһиссәламның гыйбадәтен кыл ди. Ярты төнне йокла, төннең 3тән 2 өлешендә гыйбадәт кыл һәм 6дан 1 өлешендә аннан соң тагын йокла ди. Математика шулай бит. Менә бу дробление дибез инде без аны. Аны мөселманнар куллана башлый. Беренче булып. Европада булмый әле ул. Нәрсә өчен кулланалар? Мирас бүлгәндә. Чөнки мираста бар 2дән 1, 3тән 1 уртак санга китерергә кирәк аларны. Һәм гыйбадәттә дә кирәк менә бу дробление дип әйтик инде. Шулай бит. Менә санап чыгарырга 3тән 2сен, 3тән 1-ен, 6дан 1-ен гыйбадәтнең төнлеге якыларның. Шулай эшләде. Коръәнне син ничек укып чыгасың дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Абдуллах радиллаһу анһу әйтә, мин Коръәнне һәр төн сайын укып чыгам ди. Һәр төн сайын Коръәнне укып чыгам. Һәр төн сайын. Без монда менә Коръәнне укый да белмибез. Дар шундый кешеләр. Шулай бит. Коръәнне укый да белмиләр. Инде 10 елга намаз укыйлар. 20 ел уже намаз укыйлар, Коръән укый белмиләр әле. Ел сайын башлыйлар мугаллим сәнине. Шулай бит хәрефләрне укып чыгалар. Оныталар. Яңа баштан башлыйлар, бер таныш бар шундый. Мин моны инде әллә ничә тапкыр укып чыктым бу китапны ди. Һаман шул ир урдан узакка киткәне юк әле. Еракка киткәне юк. Абдуллах радиллаһу анһу әйтә, мин төн сайын укып чыгам ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, юк ди, айга бер тапкыр укысаң җиткән ди. Ул әйтә, мин күбрәк тә укый алам ди. 20 көнгә бер укы ди. Мин күбрәк укый алам ди. Айына 2 тапкыр ди. Мин күбрәк укый алам ди. 3 көнгә бер тапкыр укып чык, аннан да тизрәк укыма ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Абдуллах радиллаһу анһу шулай итеп үз өстенә менә шушы гыйбадәтләрне ала. Бер төн уразат та, бер көн уразат та, бер көн тотмый. Төннәр буе шулай итеп намаз укый, 2 көнгә бер Коръән укып чыга һәм картая. Картайгач Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның сүзләрен аңлый. Ул әйтә, шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тыңлаган булсам ди. Хәзер авырып китә, ураза тота алмый. Төннәрен тора алмый, намаз укый алмый, хәле юк. Коръәнне укып чыга алмый хәзер 3 көнгә бер. Шулай итеп калдырган уразаларын ул аннан соң каза кылырга мәҗбүр була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям каршында ул аны вәгъдә итеп, вазифа итеп алган. Ул нәфил булса да, ул аны мин үти алам дип киреләнеп шулай бит. Безнең тел белән караганда инде киреләнеп алган ул аны. Менә шуңа күрә гыйбадәт өлкәсендә дә мөхтәрәм кардәшләр үз-үзеңгә зыян китерергә ярамый. Кеше кай вакытта зыян китерергә мөмкин үз-үзенә эчеп тартып кына түгел шулай бит, гынах кылып кына. Кай вакытта шулай гыйбадәт белән дә. Но нам это не грозит. Шулай бит. Бу безгә кагыла торган түгел бу история. Мин булай гына сөйләдем аны, ул безгә кагылмый. Әлхәмдүлилләh. Рамазанда тотсак уразабызны тулысынча аңга да рәхмәт. Шулай бит иртәнге намазга тора алсак, аңга да рәхмәт. Шулай бит инде ястүн укып ятып, әле кай вакытта ястүдә кала, йоклап китәсең шулай бит инде телевизор алдында. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер, шуңа күрә безгә кагыла торган түгел бу өлеше. Бу сахабаларга кагылган бу. Әүлияләргә кагылган бу. Безгә кагылмый, шуңа күрә дә бик теге башыгызны катырмагыз бу әйбер белән. Коръәнне елына бер тапкыр да укып чыга алмыйбыз. Шулай бит. 3 көнгә бер түгел, айга бер түгел. Елына бер тапкыр да укып чыгасызмы бер тапкыр менә монда? Шулай кул күтәрегез дип сорамыйм инде. Юк, укылмый ул шулай бит. Елына бер тапкыр да укылмый. Шуңа күрә дә безгә кагылмый бунсы, бу өлеше. Ләкин кайбер тақва мөселманнар менә шулай итеп үз исләренә истәмә гыйбадәттә алырга мөмкиннәр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушыңа да хәтта кагыла. Шуңа күрә зыянны бүләбез булай. Зыян китерергә ярамый, димәк үзеңгә дә, кешеләргә дә. Иң беренче шуны исеңдә тот, зыян китермә. Зыян синдән булмасын. Әгәр дә син инде мәсәлән берәр зыянны төзәтәм дип күбрәк зыян китерәсең икән, ул вакытта төзәтмә. Хәтта ул вакытта да төзәтмә, тыгылма, кирәкми.
Шулай бит. Мин сезгә бер сөйләгәнем бар. Аракыга акча сораучы кеше турында. Сөйләгәнем бар шулай бит инде. Бер кеше гел аракы түгел теге нәрсәгә. Мондай нәрсәләр бар бит әле, фанфуриклар. Шуңа акча сорап тора. Ул арзанрак шулай бит инде. Шуңа акча сорап торадыр. Мин аны сораган идем, шәп моны эчәсең дип, бу чистарак ди аракыга караганда ди. Ну, анысы инде аның. Шулай бит аның теге намусына калдырыйк. Ул аның тәҗрибәсе күбрәк бу өлкәдә. Акча сорап тора, мәйтәм нәрсәгә? Ут шуңа ди. Мәйтәм аңа бирмим. Эшергә бирмим сиңа дим. Икенче көнне тагын акча сорап тора. Нәрсәгә дим? Ипигә ди. Шуннан соң мин аңлап алдым. Мин бу кешене ялганнарга өйрәттем хәзер, шулай бит. Мин инде теге дәгъват кылам дип имештерим. Мин сиңа аракыга бирмим. Менә ичмә, хайван, дуңгыз, шулай бит инде мин аңа дәгъват кылган булам үземнән, ичемнән инде имештерим. Мин аны ялганга өйрәттем, ялганнарга. Шуннан соң сорадым. Чынлап та ипигәме әйтәм? Юк инде, беләсең бит инде. Шуннан соң мин аңа акча бирә башладым. Әйтәм, мә сиңа акча. Фанфурикка дип сорам әйтәм, только алдалама. Минем сүзне оныт. Шулай бит. Мин сине ялганнарга өйрәттем, гафу ит. Менә көн сайын әйтәм, сиңа күпме кирәк? 10 тәңкә, 15 тәңкә мин сиңа биреп барам әйтәм. Ялганлама гына. Чөнки ялган ул эчүгә караганда да кабахәтрәк гынах. Ялган ул, мөхтәрәм кардәшләр, эчүгә караганда да кабахәтрәк гынах. Пычраграк гынах. Шуңа күрә дә әгәр дә син сөят алсаң берәр начарлыкны, әмма сөятүең сиңа тагын да күбрәк зыян китерсә, кирәкми. Сөятмә син аны. Зыян килмәсен шулай. Менә мөселман кардәшләр диндә дә күп сүзләр кычкырып йөреп, дин өчен дип, милләт өчен дип, тегеләй булай дип, бик күп зыян китерделәр үз-үзләренә. Шул исәптән дингә дә, шул исәптән милләткә дә. Кычкырып йөреп. Безнең артта бар кайбер халыклар, милләтләр, алар бер нәрсә кычкырмадылар, бары тик эшләделәр генә. Тыныч кына. Алар зур уңышларга ирештеләр. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, инде зыян килмәсен синнән. Зыян китермә. Бәлки синең ниятләрең чистадыр, әмма зыян килергә мөмкин. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шәригатьтә бар шундый әйбер, хөкем килгән зыянны зыянга җәза бирү дигән әйбер бар. Бу аңа кагылмый. Чөнки җәза ул шулай ук зыян китерү. Мәсәлән, каракның кулын кисәләр. Каракның кулын кискән вакытта кул кисү зыянлымы? Зыянлы. Шулай бит. Кул кисү зыянлы. Кешенең кулын киссәң, ул ашый да алмый, эчә дә алмый, бер нәрсә эшли алмый. Шулай бит инде. Кул кисү зыянлы. Шуңа күрә дә бу очракта зыян китермә дигән бу хадис эшләми. Үтерүчене мәсәлән үтерәләр шулай бит. Кемдер берәр кешене үтергән булса, ул кешене шулай ук юк итәләр. Шәригать хөкеме буенча инде үлем җәзасы бар. Бу шулай ук бу нәрсәгә керми. Ни өчен? Чөнки монда тирәнрәк хикмәт ята. Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва лакум фил қисаси хаятун я улил албаб. Кешенеге үтергән өчен аны үтерүдә тормыш бар ди. Яшәеш бар ди. Аллаһ Тәала әйтә: "И акыл ияләре" ди. Ягъни бер караганда кешене үтерүдә нинди тормыш булсын инде? Әгәр дә җәмгыятьтә үлем җәзасы булса, кеше үтерүчеләр 1000 тапкыр уйларлар иде. Башка кешене үтерер алдыннан. Хәзерге вакытта мин сезгә бер мисал китергәнем булды. Менә шушы арада гына 3 төрле хөкем чыгардылар. 3 төрле хөкем чыгардылар. Беренчесе, кеше үтергән өчен 10 ел бирделәр бер кешегә. Наркотиклар өчен 11 ел бирделәр икенче кешегә. Экстремизм өчен 18 ел бирделәр икенче кешегә. Экстремизм ул кеше үтерүгә караганда да, наркотикларга караганда да куркынычрак. Кешегә түгел, дәүләткә куркыныч. Кешегә куркыныч кеше үтерү. Менә минем өчен куркыныч кеше үтерү шулай бит. Әйтик, мәсәлән, мәлә күптән түгел генә менә бер регионда 14-15 яшьлек ике кыз өченче кызны тотып кишләгәннәр. Бутылка белән. Менә минем өчен бу куркыныч. Чөнки кызым бар, малаем бар шулай бит. Минем өчен бу куркыныч. Наркотик минем өчен куркыныч шулай ук.
Шуңа күрә дә бу әйбергә җәза каты булмаса, бу әйберләр таралачак. Әйтик, Сталин, мәсәлән, 14 яшьтән кертә уголовная ответственность. Кеше ата башлыйлар 14 яшьлек балаларны. Нәрсәгә? Чөнки 14 яшькә җиткән балалар инде кеше үтерә башлыйлар. Алар балигъ түгел, аларга суд каралмаган, шуңа күрә кертәләр 14 яшьтән. Бу балаларны үтерер өчен түгел, җинаятны бетерер өчен. Башка чара калмый. Беспризорниклар, әти-әнисез калганнар, сугыштан соңгы вакытлар шулай бит инде. Аларны ничек бетереп була менә бу җинаятны? Шуннан соң җинаят бетә, шуннан соң кеше үтерүләр бетә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә монда бар хикмәт. Мин әйтмим, кертергә кирәк, хәзер тегеләй, булай дип инде. Әмма буның мәгънәсен аңларга кирәк. Буларның нигезен аңларга кирәк, шулай бит. Чөнки ислам динен гаеплиләр, дөрес ислам дәүләтләрендә хәзер инде мондай бер калмады. Сәгуд Гарабстанда булырга мөмкин ул. Әмма Коръәнне гаеплиләр экстремизмда, шушындый каты җәзада, шушындый кеше үтерүдә, кан кыешта. Менә хәзер бит шулай ук Коръәнне тыймакчы булалар. Самарада шулай бит инде бара. Яңадан ниндидер теге процесслар бара. Анда христианнарга каршы, яһүдләргә каршы сүз әйтелгән тегеләй булай дип инде. Шуңа күрә моның нигезен карарга кирәк. Мәгънәсен аңларга тырышырга кирәк. Чөнки булай гына карасаң, ул инде сиңа күрелергә мөмкин, шулай бит каты дип, кан кыйгыч дип, яки шундый бер куркыныч әйбер дип. Икенче мәгънәсе, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине шәригать тыйган берәр нинди әйбер булса, ул зыянлы әйбер. Әгәр дә фарыз итсә, бу файдалы әйбер. Менә шуны без аңлыйбыз. Диннең бар хикмәте. Күп очракта, мәсәлән, кешеләр аңламыйлар. Булай диләр. Дин ул менә кешенең акылы белән идарә итәр өчен, манипуляция өчен диләр. Мәсәлән, дин тота да бу әйберне тыя. Нишләп ярамый аны ашарга? Әйтик, мәсәлән, җәннәттә булган агач, ул агачның җимешен ашарга ярамаган. Нишләп? Аллаһ Тәгалә шулай теләгән. Шуның белән әйтик инде Аллаһка ышанмаган кешеләр әйтәләр. Менә Аллаһ Тәгалә тәмле әйберләрдән тыя кешене. Без Аллаһка ышанмыйбыз, шуңа күрә безгә бөтен әйбер рөхсәт ителгән. Сез тәмле әйберләрне ашый алмыйсыз. Менә дуңгызны Аллаһ Тәгалә нәрсәгә тыйган? Тиз үсә, зур үсә, күп бала китерә. Бу бит ахмаклык. Шулай бит диләр алар. Алар сүзләрен әйтәм. Нәрсәгә тыйылган? Тотты аша шулай бит. Күпме кешене коткарырга була. Дин әгәр дә берәр әйберне тыйган икән, димәк аның бар нигезе, хикмәте. Димәк бу әйбер кешегә зыянлы. Аллаһ Тәгалә тыя кешене саклар өчен. Үзенә әйбәт рәхәт булсын өчен түгел. Мәсәлән, без балага әйтәбез. Менә бу чәшкене ватма. Нәрсәгә? Ватсаң яңаналарга туры килә. Син бит үзеңне уйлыйсың бу очракта, баланы уйламыйсың. Әгәр син баланы уйласаң шулай бит, алып бир аңа бер 10 чәшке ватып уйнасын. Шулай бит. Күңел ачсын әзрәк. Әгәр син баланы уйласаң, син бу очракта үзеңне уйлыйсың. Ләкин балага әйтәсең, шырпы белән уйнама дисең. Монда кемне уйлыйсың? Монда син әлбәттә үзеңнең милкеңне уйлыйсың, йортыңны уйлыйсың, шулай бит. Һәм әлбәттә уйлыйсың баланы да. Монда инде баланы да уйлау бар. Балага әйтәсең, тәмәке тартма дисең. Монда кемне уйлыйсың? Монда уйлыйсың балаңны. Аңа зыян килмәсен, үз-үзен бетермәсен дисең. Менә син тыйган әйберләрдә булырга мөмкин үзеңне уйлауда, балаңны уйлауда 50-гә 50 дә. Әмма Аллаһ Тәгалә һәр вакыт безне уйлап әйтә. Аның үзенә кирәкми. Русча әйтсәк, аңа самоутверждение кирәкми. Аңа үз-үзен үстерәсе юк, аңа үз-үзе турында яхшы фикер тудырасы юк Аллаһ Тәгаләгә. Ул булай да Раббы Аллаһ Тәгалә теләсә нишли. Шуңа күрә ул тыйган бөтен әйбер, ул зыянлы әйбер, кешегә үзенә зыянлы ул аның. Әйтә икән, кирәкми дип, димәк сиңа кирәкми, ул аңа түгел ул. Тыңламасаң, син үз-үзеңә каршы чыккан кеше буласың. Залимун ли нәфси. Үз-үзенә зыян китергән кеше. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул иннама харрама рабби аль-фавахиша ма захара минха ва ма батана. Аллаһ Тәгалә ди, Раббыгыз ди, Раббым ди, тыйган бөтен фәхишлектән
Ачык булса да, яшерен булса да дигән. Фәхешлектән тыйган, пычраклыктан тыйган Аллаһ Тәгалә. Ул тыймаган файдалы яхшы әйберләрдән. Ул тыйган фәхешлек һәм пычраклыктан. Менә шушыны ди әйтә ди, шушы гынаһларга кагыла. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, шәригатьтә дә хәтта кешегә зыян килмәсен өчен шәригатьтә ярамаган әйберне Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә. Шәригатьтә. Зыян килмәсен өчен кешегә. Мәсәлән, ураза тоту кешегә зыян китерә икән, аңа ураза тотмаса да ярый гына түгел, ярамый ураза тотырга. Чөнки кешенең гомере өстенрәк. Кеше ачтан үлә икән, дуңгыз ите ашарга ярый. Ачтан үлгәндә. Ул теге дуңгыз ите хәләл була дигән сүз түгел, аны ашаса гынах булмый дигән сүз ул. Кайбер кеше әйтә, ач булганда дуңгыз хәләлгә әйләнә. Дуңгыз бер вакытта хәләлгә әйләнми. Ләкин бу очракта хәрәмне кулланырга сиңа рөхсәт бирелә. Шул гына бары. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, хатын кызга мәсәлән, баласын имезгәндә ураза тотмаса рөхсәт ителә. Сәфәрдә намазны кыскартырга рөхсәт ителә. Мәсех кылырга рөхсәт ителә, шулай аякларга сәфәрдә 3 көн, өйдә 1 көн. Ягъни җиңеллек. Ни өчен? Чөнки кешегә авырлык килмәсен. Хәтта шәригатьтә дә фарыз әйберләр җиңеләйтелә. Ә бер караганда бит мөхтәрәм кардәшләр, кеше фарызны үтәргә мөмкин үлсәм үләм дип. Үлсә бит барбер җәннәткә керәчәк, шулай бит. Аның каравы изгелек кылып керә ул җәннәткә, ләкин Аллаһ Тәгалә бу очракта да ничек үзенең кешеләрне соңга кадәр сынамый. Җиңеллек бирә. Җиңеллек бирә хәтта бу очракта да. Ибраһим алейһиссалам Аллаһның әмере белән баласын суйган булса, аңа гынах булмас иде. Исмәгыйль алейһиссалам җәннәттә булыр иде. Ибраһим алейһиссалам да сынауны үткән булыр иде. Әмма Аллаһ Тәгалә аны теләми, җиңеллек бирә. Менә бу очракта да шулай. Кешенең әзер икәнен белергә тели Аллаһ Тәгалә үз-үзенә зыян китерергә түгел. Әгәр дә кешегә әйтелгән икән, ашама, ачтан үлсәң дә дуңгыз итен дип, ул аны ашамаячак мөселман кешесе. Әмма Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, аша ди, рөхсәт итәм дип, тормышыңны саклар өчен. Ягъни бу очракта да ул Аллаһның рөхсәтен куллана, Аллаһның әмереннән чыкмый бу очракта да. Шуңа күрә дә кеше әгәр дә ашамыйча ачтан үлсә, ул гынахлы була, үз-үзен үтергән булып санала. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, динебездә дә җиңеллекләр бар. Күргәнебезчә, ислам дине, бәттә бу кереш шулай бит инде. Күргәнебезчә, ислам дине нинди генә өлкәдә булса да, динме ул, тормышмы ул, шулай бит. Нәрсә генә булса да, кешегә зыян китермәскә куша. Менә шушыны үзебезгә истә калдырырга тиеш мөселман кешесе. Зыян китермә. Гаиләңдә зыян китермә. Бер кайда зыян китермә, шулай бит. Шул очракта мөселманнар яхшы сыйфатта булырлар. Мөселманнардан курыкмаслар. Киресенчә, мөселман булган җирдә игелек, иминлек булыр диләр кешеләр. Иншаллаһ русча сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как не приносить, не наносить вред. Есть хадис, который говорит «нет вреда». Оно звучит так: «нет вреда». Нет вреда ни себе, ни другим, никому. Поэтому принцип ислама – это не навредить. Не навредить. Принцип ислама таков. И когда пророк ﷺ делал дахват, и когда он даже вел войны, его целью было это не навредить. Поэтому то, что он делал, он всегда приносило хорошие плоды. Что бы он ни делал. Человек от мучений религиозных там каких-то не умирал в исламе. Никогда такого не было. Были, например, моменты, когда в других религиях человек умирал. Даже от религии умирал. Не то, что от другого вреда, а просто там под тяжестью религии умирал. В исламе такого нет. Поэтому, когда пришел ислам, он являлся, по сути, и до сих пор является самой легкой религией.
самой легкой религией по поклонениям, по уразе и так далее, и так далее. Потому что в остальных религиях гораздо больше поклонений и молитв. Нам просто кажется, что ислам очень жесткая религия, потому что о других религиях мы не знаем, а приверженцы других религий свою религию до конца не исполняют. До конца не исполняют. Например, вот был такой пример, просто говорю, да? В одной из религий, например, есть такое понятие, как купание в купели зимой. Ну, даже мусульмане это делают, да? Купались тоже мусульмане. Аллах Акбар, с криками Аллах Акбар, да? Они проходили крещение. Это было, мы с вами это видели, да? Я не говорю, что это плохо или хорошо. Потом вышел такой мем, там говорилось, кто купался в купели, там, в проруби, да? Тому из мусульман, тому надо пройти повторное обрезание. Потом в интернете появился такой мем. Ну, это, наверное, мусульмане хотели себе что-то доказать, что мы тоже можем там и так далее, но неважно. У нас в религии нет такого понятия, чтобы человек навредил самому себе. Вот, например, христиане тоже говорят, что это купание, говорят, это не самое главное. Самое главное, говорят, это молитва, они говорят. Но люди идут, купаются, считая, что это вот очень важный аспект религии. В исламе есть такое понятие. Если ты боишься еще не заболел, а просто боишься заболеть, то можешь взять таяммум. Ты еще не взял тахарат, воды не коснулся, ты еще не заболел, такого случая у тебя еще не было, но ты боишься просто. Понимаете? Ну, конечно, здесь нужно подходить рационально. Если ты, например, там говоришь себе там в теплую погоду, с теплой водой, я боюсь там, это уже ты шизофреник, это уже другой диагноз. На улице холодно, вот зима, например, да, ты на рыбалке, по важному делу пошел. Да, ты на рыбалке, например. Там же надо столько одежды снять, да, тахарят, чтобы взять. Естественно, ты боишься замерзнуть, заболеть. Может, гусль даже испортил, да? Большую рыбу поймал, гусль испортился. Здесь уже, то есть, тебе не обязательно. Тебе не обязательно уже в этом случае коснуться воды. Ты боишься просто, понимаешь, замерзнуть. Поэтому ты можешь взять таяммум в этом случае. Это разрешение ислама, чтобы не навредить. Даже по религии есть, дорогие друзья, такое понятие «не навредить», чтобы религия тебе не навредила. Я не говорю уже, чтобы ты не навредил самому себе или другим каким-то другим способом. Там кровопролитием, отнятием имущества там или еще чем-то. Словом, делом. Потому что Пророк ﷺ сказал, мусульманин это кто? Аль-муслиму ман салима насу мин ядихи ва лисанихи. Мусульманин это тот, от чьего языка и рук обезопасены люди. Это настоящий мусульманин. Ни языком, ни рукой он никому не вредит. Это настоящий мусульманин. Намаз читающий, соблюдающий. Вот это и есть, дорогие друзья, понятие «не вредить», даже когда речь идет о религии. Вы должны понять, что Аллах Тааля сам руководствуется вот этими словами. Потому что Аллах Тааля, когда что-то запрещает, Он запрещает только плохое, нечистое. Он запрещает только плохое и нечистое. Поэтому Он сказал, бисмиллахи рахмани рахим, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Аллах Тааля говорит, скажи, говорит, кто запретил украшения Аллаха, которые Он вывел для людей из приятного пропитания? Кто, говорит, это запретил? Были народы до нас, которые сами себе запретили какие-то хорошие вещи, например, животный жир и так далее. И иудеям это запрещено. Были такие народы. Нам, вот все, что полезно, нам разрешено. Все, что приятно, нам разрешено. Все, что вредно, нам запрещено.
Например, нам запрещена мертвечина. Да? В другом хадисе, в другом аяте Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Куль ла аджиду فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس من أو فسقا أهل لغير الله». Аллах Та'аля говорит: скажи, говорит, я говорит, не вижу в религии ничего запрещенного, кроме того, что является мертвечиной, кровью, проливающейся, то есть льющейся кровью, или свинина, то есть свинья, или же то, что зарезано не ради Аллаха, не с именем Аллаха. Вот только эти, говорит, вещи запрещены. Конечно, в хадисах есть еще некоторые уточнения, например, хищники и так далее, хищные птицы и хищные животные. Но этих запрещенных очень мало. И то, что мы видим здесь, то, что запрещено, это действительно грязь, нечистоты. Например, мертвечина. Мы знаем, что мертвечина разлагается, это мертвое тело, как бы, да? Мертвечину есть нельзя. Хотя, например, ученые, ну не ученые, светский человек говорит: запаха нет, значит можно. Самое главное, да? Но это мертвечина, нам нельзя. Мертвечина — это мертвый, это труп. Это труп. Там уже все, там уже вред в этом трупе. Или кровь. В Африке есть племена, которые питаются только кровью. У них есть коровы, быки, они их не режут, потому что это очень драгоценное у них. Они берут молоко, прирезают вену у коровы на шее, и оттуда течет кровь. Они в сосуд с молоком мешают кровь и пьют. Мясо себе позволить не могут. То есть есть люди, которые просто этим питаются. Вы скажете, например, да, кто сейчас кровь пьет, там туда-сюда. Примеры есть. Кровь нам запрещена. Поэтому нам кровь нельзя не пить, не употреблять там в сушеном виде или еще в каком-то виде. Потому что тоже это грязь. В крови находится вся грязь человека. Поэтому, когда анализ берут кровь, там показываются и вирусы, там все есть как бы. Когда вот, например, человек кушает, СПИДом заболел человек, раз покушал из тарелки, ты покушал, нормально, не заражаешься. А когда у него кровь оказывается там, например, да, где-то к тебе попадает, ты заражаешься, потому что в крови болезни. Это естественно, что оно запрещено. Или же свинина. Я не хочу вообще акцентировать внимание, там один мой знакомый, он ветеринар. Когда он учился, он просто под микроскопом посмотрел свинью, но после этого перестал ее есть. Но не потому, что Аллах Та'аля запретил. Просто под микроскопом посмотрел и перестал есть. Уже поняли, да, из-за чего? Ну и, конечно же, то, что зарезано не ради Аллаха. Это тоже мертвечина для нас. Это труп. Это тоже нам есть нельзя. То, что зарезано не ради Аллаха. Ни именем Аллаха, ни бисмилля. Потому что во всем этом, дорогие друзья, есть вред. И сейчас ученые уже тоже говорят, человек — это не просто состоящий там из жиров, углеводов, белков, существо какое-то. А в пище есть духовная составляющая, которая помогает не только обрести силу нашему телу, но и обрести силу нашему духу. Вот это мы тоже должны учитывать. Также, дорогие друзья, и наносить вред в религии мы можем увидеть и в аяте. Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха. Аллах не обязывает человека тому, что ему не под силу. Некоторые люди не читают намаз из-за этого. Мне, говорит, не под силу. Аллах не обязал. Некоторые уразу не держат. Мне, говорит, не под силу. Аллах не обязал. Если Аллах чему-то обязал, значит это под силу нам. А если Он не обязал, это как раз это уже не под силу. Понимаете? Если этот аят, он наоборот доказывает, что нам под силу читать намаз, держать уразу там и так далее, значит мы можем это сделать. Если Аллах это уже обязал. А вот то, что мы не можем, Аллах не обязывает.
Поэтому ты сам себя тоже не обязывай. Иногда люди сами себя обязывают молитвами дополнительными, постами или еще чем-то. Некоторые люди дают садака больше много, потом сожалеют об этом. То есть они сами себя обязывают. Они книжек начитаются про сахабов, рады Аллаху анхум, которые все отдавали на пути Аллаха, да? Придут, все отдадут, а потом жалеют, что все отдали. Обратно просят. А как ты у хазрата возьмешь обратно? Пока, конечно, еще все никто не приносил. Да. Пока еще все никто не приносил. Вот один человек, как меня на карту скинул там, вот сейчас жду, не заберет ли обратно, правильно ли он скинул ли, как говорится, да? Аллаху агалям. Аллах таля кабул этим. Но, тем не менее, то есть, когда этот человек сам себя обязывает, он слишком, так скажем, эмоционально подошел к этому делу. Есть люди, которые женятся, начитавшись книжек. Ребята говорят, вот я хочу, говорит, воспитать сирот, там, берут женщину с 3 детьми. Не выдерживает. Это не твои дети, правильно? Когда твои дети орут тяжело, на улицу выходишь, отдыхаешь немножко, да? Сбегаешь. А когда чужие орут, 3 чужих детей орут, а тебя что-то бросят, жена еще на тебя наседает. Ты меня взял, ты должен. Она же как бы тоже. И ты уже не выдерживаешь. Понимаешь, человек обязывает себя иногда то, что он не может. Вот Аллах не обязал. Аллах не обязал. Поэтому не надо, не думай, что ты там вытерпишь. Аллах таля не обязывал. Не проси у Аллаха тяжести для себя. Аллах таля не обязывал. Проси легкости. Иногда вред может прийти непреднамеренно. То есть в некоторых вещах человек может навредить, даже вот не хотя. Например, в торговле бывает иногда вред. Ты вроде бы делаешь халяль. Вроде бы. Например, приходит человек и говорит, я хочу купить у тебя вот эту вещь, но у меня денег нет, а вещь нужна. Ты ему говоришь, проблем нет, я тебе продам. Но когда у тебя будут деньги, и ты вернешь мне долг, эта вещь будет стоить в 2 раза дороже. Так можно сделать. Это не ребя. То есть ты ему продал вещь, ты ему в рассрочку даешь, но просто по очень дорогой цене. Сейчас так работают системы исламские, финансовые. Таким образом завышать цены непомерно нельзя по шариату. Нельзя непомерно. То есть, пользуясь ситуацией человека, ты приносишь вред. Много-много таких примеров бывает в торговле таких. Также бывает, например, вред при завещании, когда ты составляешь завещание. Аллах Тааля, например, нам запрещает оставлять кому-то по нашему желанию, по нашему усмотрению больше 1/3 нашего имущества. Мы не можем все наше имущество после смерти завещать кому-то, одному человеку, например, собачке своей. Как это делают за рубежом, да? Потом, вот знаете, да, про миллиардера, который завещал всю своей собаке, а жена была молодая. Она думала, сейчас муж умрет, да? Все мне достанется, а все досталось собачке. А жена-то была умной, она вышла замуж за эту собаку. Поэтому женщин не обманешь, дорогие друзья. Какие бы там ходы не придумывали, женщин не обманешь. Ислам запрещает оставлять больше 1/3 кому-то по нашему усмотрению. Мы можем 1/3 только кому-то завещать. Остальные 2/3 они делятся так, как сказал Аллах Тааля. 2/3 там кому-то 1/6, 1/8 там, кому-то половину, кому-то в 2 раза больше и так далее по мирасу. Это делится вот так. Но выход всегда есть. Да, хитрости всегда есть, конечно. Можно обмануть любую систему. В том числе и шариат можно обмануть, но Аллаха не обманешь. Как иногда делают люди? Перед смертью, в старости, раздают свое имущество, чтобы детям не досталось. При жизни ты можешь раздать свое имущество. Здесь уже не завещание. При жизни ты раздать можешь. То есть ты гол, ни с чем не остался, все раздал, чтобы детям не оставалось, например.
это уже зулем преднамеренный идет. Это уже делать, ты ответишь перед Аллахом. Например, бывает иногда вред приносишь при разводе с женой. Например, говорят, есть люди, которые женятся, потом разводятся. Например, женятся, пользуются женой, создает ей невыносимые условия, она хочет развестись и говорят: я тебя разведу, но махр-то верни. Есть такой развод, когда жена отдает махр и получает развод взамен. Есть такой развод. Это вред, то есть ты приносишь своей жене, получается, таким образом. Это тоже грех. Бывает так, что человек, например, поклялся не спать со своей женой. Арабы раньше любили этими вещами клясться, да? Там клянусь, там ты для меня, там, например, своей жене говорят, ты для меня как спина моей матери, как моя мама, например, да, как сестра. Это все равно, что, то есть я с тобой спать не буду, ты для меня харам, например, эти обещания. Если он поклялся, то ему говорят нарушить свое обещание, клятву, то есть такая вредная клятва нарушается, он кафарат платит. Но если он отказывается, то через 4 месяца эту жену разводят. Почему? Потому что ей приносится вред. Она не спит со своим мужем, потому что он поклялся. Она же здоровая, нормальная женщина. То есть зачем тогда с ним жить? То есть ее уже суд разводит, эту женщину, чтобы она смогла выйти замуж за какого-нибудь другого. Такой есть вред, то есть некоторые люди приносят таким образом. Или, например, наносить вред соседу. Пророк ﷺ сказал: «Аль-муслимуна шуракау фи таляфин фил калай фил маи ван нары». Мусульмане, говорят, совладельцы 3 вещей. Совладелец, то есть они как компаньоны в 3 вещах. Это трава, это вода, это огонь. И есть еще соль, некоторые добавляют. То есть вот в этих вещах, говорят, отказывать нельзя. Трава – это трава для животных. Например, есть поле какое-то, да? Общее, например, поле может быть. Нельзя запрещать этим полем пользоваться кому-то. Раньше общим полем считалось колхозное поле, да? Поэтому мы этим пользовались. Этот хадис мы знали, деревенские люди. Да? Мы в колхозное поле шли, смело, что хотели, то и брали. Да? Этот хадис мы знали. Поэтому мы глубоко верующие люди были в советское время. Или же, например, у человека есть свое поле. Он там собирает траву и сам никому не продает. Нельзя так делать. То есть нельзя лишать травы. Это корм для животных, это жизнь. Это основные факторы для социальной жизни, такие основополагающие. Также нельзя воды лишать кого-либо. Даже если это вода частная, да, колодец, он не должен запрещать пользоваться этим колодцем. Да, он может продавать воду. Он продавать воду может, но не должен запрещать. Лишать людей воды. Бывает же так иногда люди, например, покупают, например, базу нефтяную, да, и закрывают ее. Вот в Европе есть такой момент, как вот, например, банкротили Грецию там и так далее. Приходили мощные европейские компании, там, немецкие, французские там, или английские, покупали шахту, например, какую-нибудь в Греции, потому что она уже в долгах была, и закрывали ее. Лишали тем самым рабочего места и так далее, и так далее. Потом свою же продукцию туда поставляют в Грецию, уже конкурентов нет. Вот таким образом делать, дорогие друзья, уже нельзя. Понимаете? То есть должно быть что-то, с чем должны пользоваться люди. Общее как бы. Хотя не бесплатно. Огня нельзя лишать. То есть если человек придет и скажет: можно я возьму у вас огня, чтобы разжечь там что-то, нельзя лишать. Сейчас, Аллах ашкар, в этом проблемы нет. Раньше была проблема разжечь огонь. Зажигалка, спичка любого человека. Ну и соль. И соли, говорит, нельзя лишать. Если пришли, соль попросили. Поэтому до сих пор существует, да, такой там сосед пришел за солью. Сейчас уже такого нет, чтобы соль была каким-то драгоценным, там, супердорогим продуктом заморским. Сейчас такого нет. Но тем не менее, то есть вот эти необходимые вещи ты должен давать и обеспечивать. По сути дела, это относится, например, и к газу, и к электричеству, и так далее, таким вещам. То есть нужно создавать доступ к этим вещам. Кому-то не давать нельзя. По сути дела, то есть исходя из современных реалий, так скажем.
Вот, дорогие друзья, такие вещи. То есть, как мы видим, даже в этих вещах нельзя наносить вред. Ни в чем. Главное, чтобы человек жил комфортно. Вот мы можем жить комфортно в этом мире. Если человек преднамеренно или непреднамеренно не будет вредить, если он будет избегать вреда, то все люди в этом мире могут жить комфортно. Просто очень часто мы преднамеренно или непреднамеренно просто вредим, даже не думая об этом. Приносим кому-то вред, думая только о себе или о ком-то еще. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء.